starting with chapter number 3, inheritance and variation. In that 3.11, sex determination. Okay. In that first slide consists of a sex determination. Okay. So what is the meaning of a sex determination? The mechanism, okay, the mechanism by which sex is established. Okay. The mechanism by which sex is established is termed as a sex determination. Okay. So it is a one type of a process. By that process and by that mechanism, there is a sex is established, means whether the organism is it a male and whether the organism is it a female. It is a described by this mechanism and it is a described by this process, and that name of that process is called it as a sex determination. The second point is, okay, the second point is the term sex refers to sexual phenotype. Okay. So the term sex means it will describe our sexual phenotype, means is it a male or is it a female, means phenotypically it will consist of, okay, phenotypically sexual phenotype means if it is a male, so it will consist of, if I'm taking an example of a human, so that human consists of male reproductive organ, that is a testes. If it is a female, then that female sexual phenotype, it will consist of a female reproductive organ like a ovary and a breast development and a hormone related with the sexual phenotype, that is a male or a female. Okay. So the second meaning is, second line meaning is the term sex refers to sexual phenotype. So what type of a sexual phenotype we have? Either we are a male or either we are a female in term of a human in dioecious animal. Done. The next point, there are two type of species, that is a bisexual and dioecious or a unisexual animal. Okay, the first one, that is a bisexual and hermaphrodite and monoecious. So what is the meaning of that? If you see the world in around you, so you can see that in some species, okay, in some species around we people, both the male and female reproductive organs are present in same organism. म्हणजे एखाद्या organism मध्ये female reproductive two, sex means male or female reproductive organ are present in one animal. Okay. So the term we are using for that is bisexual, that is a two sex in one animal. Then another word we are using, that is a hermaphrodite, and the third word we are using for that is a monoecious. Okay. Hermaphrodite, like if I'm taking an example of a hermaphrodite animal, that is a earthworm. अर्थवॉर्मचं तुम्ही एक्झाम्पल ऐकलेलं असणार की त्याच्यामध्ये अर्थवॉर्म कन्सिस्ट ऑफ मेल अँड अ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, male organ testis and a female reproductive organ ovary, which is present in one animal, both the organ in one animal, that is called it as a hermaphrodite, that is called it as a hermaphrodite and bisexual. In term of a plant, if I'm taking an example of a plant, so that is a hibiscus, चायना रोजचं एक्झाम्पल जर मी घेतलं, मग त्याच्यामध्ये काय असतं, जे आपण जास्वंद वगैरे म्हणतो, तर त्याच्यामध्ये बघा female reproductive part म्हणजे flower असतं. Okay, in a plant female reproductive part is a flower. If that flower consists of male reproductive part, that is a anther. Okay, anther is a male reproductive part. With the help of with the help of
anthesis, it will forming a pollen grain, and a pollen grain consists of male gamete. Okay, so त्याच्यामध्ये males is nothing consists of both organism, and they are also called it as a monoecious. Okay, mono means a single, and in a one organism both the sex are present. Then the next definition here given, that is a dioecious and unisexual. Okay, dioecious and unisexual. As a meaning of unisexual, uni means a single, sex means sex. So one organism, okay, one organism, okay, one organism consists of only one sex. One organism consists of only one sex, that is called it as a unisexual. Okay, so if we see that in an act of one sex, मध्ये फक्त एकच सेक्स असणार. एक तर किंवा ते मेल असू शकतं किंवा ते फिमेल असणार. आयदर इट इज मेल or either it is consist of a female reproductive organ. That animals are called it as a dioecious and unisexual. Uni means a single and a sex means a sex. So that one organism only consists of one sex. Example, human beings. For humans, so humans are unisexual animal. Okay, so here the example determination in that about the scientist, that is a hacking. Okay, about the scientist hacking. Okay, so first point, 1991, while studies of a squash bug, he noted that, okay, he noted that 50% of the sperm receives unpaired chromosome. Just a minute, एक मिनिट. कुणीतरी वाटतं, मला असं वाटतं की हात, that we are seeing about the German biologist, that is Hacking and Hacking. Okay, so what the Hacking did experiment. Okay, so in 1891, while studying spermatogenesis, okay, the scientific name of that या सायंटिस्ट ने काय केलेलं आहे, तर या सायंटिस्ट ने एक ऑर्गॅनिझम आहे. द सायंटिफिक नेम ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम इज अनासा ट्रायस्टिस. नॉर्मली त्या ऑर्गॅनिझमला स्क्वश बग म्हणून सांगितले आहे. इट इज अ वन टाइप ऑफ हे काय आहे दिसणार आहे, तर हा ऑर्गॅनिझम, आणि ह्याने मेल ऑर्गॅनिझम, या ऑर्गॅनिझमचं स्पर्मॅटोजेनेसिस म्हणजे गॅमेटचं फॉर्मेशन, मेल मध्ये गॅमेटचं फॉर्मेशन जे होत आहे, त्याच्यामध्ये स्पर्म मध्ये किती क्रोमोझोम जात आहे त्याचं स्टडी केलेलं आहे, आणि त्याच्यावरून त्याने काहीतरी त्याचं रिझल्ट दिलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर दुसऱ्या सायंटिस्टने त्या रिझल्टला थोडंसं चेंज करून त्याच्यामध्ये अजून ऍड. So the German biologist Hacking in 1891, while studying a spermatogenesis of he given us some type of a conclusion and some observation. So what is the observation for that scientist? 50% of the sperm receives the unpaired chromosome, while 50%, while other 50% sperm do not receive it. Just so human मध्ये, okay, if human, in a human body, in a testis, if a spermatogenesis is a take place, so because of that meiosis and spermatogenesis, two type of sperm are formed. That is a 50% of a sperm contain a X chromosome, and a 50% of sperm मध्ये काय जाणार आहे, Y chromosome जाणार आहे. मग तसं या हे जे सायंटिस्ट होते त्यांना काय दिसलेलं आहे, सो अकॉर्डिंग टू हिज ऑब्झर्वेशन, he given us some observation that is 50% of the sperm receives a unpaired chromosome. म्हणजे ऑर्गॅनिझम मध्ये जेवढं क्रोमोझोम होतं त्यातलं 50% क्रोमोझोम हे त्या स्पर्म मध्ये, 50% जे स्पर्म होते त्याच्यामध्ये गेलेला, आणि दुसरे जे स्पर्म होते 50% त्याच्यामध्ये ते गेलेलंच नाही. म्हणजे त्यांनी जे स्टडी केलं त्याच्यामध्ये 50% स्पर्म मध्ये त्यांना काहीतरी जाताना क्रोमोझोम दिसलेला आहे, हाफ ऑफ द क्रोमोझोम. आणि हाफ ऑफ द क्रोमोझोम हे ते जे क्रोमोझोम आहे दुसरं, ते वाला दुसरं 50% स्पर्म मध्ये जात नाही, हे त्यांचं ऑब्झर्वेशन होतं. आता त्याच्यावरून result काय दिलेलं आहे. So Hacking gave a name to this structure as a X body. म्हणजे 50%
जे पहिलं वाला आहे 50% अनपेअर क्रोमोझोम जे 50% स्पर्म मध्ये केलेला आहे, त्यांनी त्यांना नेम काय दिलेला आहे. सो ही नेम टू दिस स्ट्रक्चर ॲज एक्स बॉडी, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन. पण त्या सायंटिस्टचा प्रॉब्लेम काय झाला की त्यांनी ते एक्स बॉडी म्हणून त्याला नेम दिलं, बट या एक्स बॉडीचं त्या स्पर्म मध्ये काय. So the next scientist, the another scientist studied a same observation and a result. त्यांनी पण सेम टाइपचं प्रॅक्टिकल केलेलं आहे आणि त्याच्यावरून त्यांनी जे सांगितलं त्याच्यामध्ये थोडंसं चेंज केलं. Further investigation by other scientists lead for Hawking was in fact a chromosome and gave a name that is a X chromosome. म्हणजे दुसऱ्या सायंटिस्टने जे होतं त्यांनी तेच एक्सपेरिमेंट केलं, बट त्यांनी त्याच्यामध्ये जे हेकिंगने 50% स्पर्म मध्ये अनपेअर क्रोमोझोम जात आहे त्याला हेकिंगने नेम दिलेलं एक्स बॉडी. This scientist, that other scientists give that chromosome, okay, this another scientist have give the name X body to a chromosome. म्हणजे दुसऱ्या सायंटिस्टने त्या एक्स बॉडीला क्रोमोझोम म्हणून नेम दिलेला आहे आणि ते पण कुठलं वाला क्रोमोझोम, एक्स क्रोमोझोम. म्हणून बघा काय झालेलं आहे की 50% स्पर्म मध्ये हे एक्स क्रोमोझोम गेलेला आहे अकॉर्डिंग टू अ हेकिंग आणि 50% स्पर्म मध्ये नाही गेला. म्हणजे त्यांचं सेक्स डिटर्मिनेशन बरोबर काय रोल आहे हे या दुसऱ्या सायंटिस्टने सांगितलं. ओके, सो बघा जस्ट शॉर्ट मध्ये मी सांगतोय, हेकिंगने एक एक्सपेरिमेंट केलेला आहे. नेम ऑफ द ऑर्गॅनिझम, ओके, नेम ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम इज नथिंग बट स्क्वश बग. त्यांनी त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये जेव्हा स्पर्मॅटोजेनेसिस केलं, आपल्याला पण माहिती आहे की ह्युमन मध्ये जर स्पर्मॅटोजेनेसिस झालं तर 2 टाईपचं स्पर्मचं फॉर्मेशन होते. म्हणजे जेवढं स्पर्म ऍट अ टाइम फॉर्म होणार 1,00,000. सो 50,000 स्पर्म मध्ये एक्स क्रोमोझोम जाणार आहे आणि 50,000 स्पर्म मध्ये वाय क्रोमोझोम जाणार आहे. मग तसंच जेव्हा ह्यांनी पण केलेलं एक्सपेरिमेंट तर त्यांना स्पर्मॅटोजेनेसिस मध्ये जेवढेही स्पर्म दिसते त्या स्पर्म मधून 50% स्पर्म मध्ये काहीतरी वेगळं क्रोमोझोम जाताना दिसतात आणि 50% स्पर्म मध्ये ते वालं जे क्रोमोझोम आहे जे 50% स्पर्म मध्ये जात आहे ते दुसऱ्यामध्ये जाताना नाही दिसतंय. आणि त्यांनी हे जे क्रोमोझोम 50% स्पर्म मध्ये जात आहे त्याला त्यांनी नाव दिलेलं आहे एक्स बॉडी. बट त्या एक्स बॉडीचं सेक्स डिटर्मिनेशन मध्ये काय रोल आहे हे हेकिंगने नाही सांगितलं. मग दुसरे जे अदर सायंटिस्ट होते त्यांनी हेकिंगचं एक्सपेरिमेंट परत डिफाईन केला आणि त्याला परत करून बघितलं आणि मग त्यांनी त्याच्यावरून काय कन्क्लुजन दिलं की हेकिंगने जे एक्स बॉडी सांगितलं अकॉर्डिंग टू अदर सायंटिस्ट दिस इज नथिंग बट द क्रोमोझोम. आणि हे कुठलं क्रोमोझोम होतं, एक्स क्रोमोझोम होतं, म्हणून ते क्रोमोझोम 50% स्पर्म मध्ये गेलेला आहे आणि 50% स्पर्म मध्ये नाही गेलेलं. सो दिस इज अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन अबाउट द सायंटिस्ट हे. देन द नेक्स्ट पार्ट, ओके, नेक्स्ट स्लाइड वरती आपण जाऊया. इम्पॉर्टंट पार्ट आहे एकदम ह्युमन बॉडीचं आणि तुम्हाला आवडेल असं पार्ट आहे बघा. सो ह्युमन बॉडीचं सेक्स डिटर्मिनेशन ह्याच्यामध्ये दिलं. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्युमन बिंग. The chromosomal mechanism of sex determination in human being is XX and XY type. Okay, now you can see that. Writing मध्ये कसं लिहिलं त्याच्याकडे लक्ष द्या बघा. आधी फिमेलचं दोन्हीही एक्स क्रोमोझोम लिहिलेला आहे, दॅट इज अ एक्स अँड एक्स. वी नो दॅट ह्युमन बॉडी कन्सिस्ट ऑफ 46 क्रोमोझोम. आउट ऑफ दॅट 23 नंबरचं जे क्रोमोझोम आहे पेअर मध्ये ते कुठलं असतं, सेक्स क्रोमोझोम. आणि फिमेल मध्ये दोन्हीही सेक्स क्रोमोझोम हे एक्स आणि एक्स असतं आणि मेल मध्ये एक्स आणि असतं. मग बघा मकॅनिझम, सेक्स डिटर्मिनेशन मध्ये मकॅनिझम जेव्हा लिहायचं असेल तर ऑटोझोम लिहायची गरज मिळत नाही. मग आता ह्याच्यामध्ये बघा काय लिहिलेलं आहे, एक्स एक्स अँड एक्स वाय टाईप. पहिले फिमेलचं लिहायचंय ते म्हणजे दोन्हीही क्रोमोझोम एक्स अँड एक्स आणि नंतर मेलचं लिहायचंय म्हणजे एक्स अँड वाय आणि तेच झालं टाईप. सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्युमन बिंग इज दॅट इज अ एक्स एक्स अँड एक्स वाय टाईप. ते म्हणजे कुठलं टाईप आहे, एक्स एक्स अँड एक्स वाय टाईप. द नेक्स्ट पॉइंट, इन ह्युमन बिंग न्यूक्लियस ऑफ इच सोमॅटिक सेल. आपल्या बॉडीमध्ये प्रत्येक सेल जर्मिनल सेल सोडून contain a 46 chromosome and we are also call it is at
दॅट इज अ 23 पेअर ऑफ क्रोमोझोम. त्यालाच आपण काय म्हणतो 23 पेअर ऑफ क्रोमोझोम. आउट ऑफ दॅट 46 अँड 23 पेअर ऑफ क्रोमोझोम 22 पेअर आर ऑटोझोम. म्हणजे पहिले जे 22 पेअर आहेत प्रत्येक क्रोमोझोमचे एक एक कॉपी आहे म्हणून याला आपण म्हणतो पेअर. त्यातलं एक क्रोमोझोम हे आपल्या आईकडून येते आणि दुसरं क्रोमोझोम हे आपल्या बॉडीमध्ये आपल्या वडिलांकडून येते, स्पर्म मधून, आईकडून एग मधून येणार. आता फर्स्ट 22 पेअर दॅट इज 44 क्रोमोझोम्स आर ऑटोझोम विच विल कोड अवर बॉडी कॅरेक्टर, जे आपल्या बॉडीमध्ये बॉडीचं कॅरेक्टरला शो करतात. अँड द अनदर वन पेअर म्हणजे 23 नंबरचं जे पेअर आहे क्रोमोझोम, this is called it as a sex chromosome. What is the meaning of sex chromosome? This is for sexual phenotype. म्हणजे आपल्या ऑर्गॅनिझम मध्ये whether it is a female or it will consist of male reproductive organ, it will define on a sex chromosome. So out of a 23 pair of chromosome present in our body, 22 pair are autosome, that is a 44 autosome, and the last one 23 pair is nothing but a sex chromosome. मग तेच पार्ट ह्याच्यामध्ये दिले. Next point, if I'm saying a example of a female, if I'm taking example of a human female, so human female has a pair of XX. मग आता female मध्ये जर मी घेतलं, मग फिमेल मध्ये किती क्रोमोझोम आहे? सो फिमेलचं जिनोटाइप जे आहे ह्युमन मध्ये, फिमेल्स जिनोटाइप जे आहे दॅट इज अ 44 ऑटोझोम. म्हणजे फर्स्ट 22 जे आहे पेअर दॅट इज ऑटोझोम. अँड सेक्स क्रोमोझोम कुठला आहे फिमेल मध्ये? एक्स आणि एक्स. बघा आता एक्स आणि एक्स म्हटलं म्हणजे दोन्हीही क्रोमोझोम. ओके, बोथ द क्रोमोझोम स्ट्रक्चरली, ओके, दोन्हीही क्रोमोझोम स्ट्रक्चरली का असणार आहे? सिमिलर असणार आहे. दोन्हीही क्रोमोझोम हे स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकली आणि जेनेटिकली सिमिलर असणार आहे. सो इन अ फिमेल बोथ आर एक्स क्रोमोझोम. सेक्स क्रोमोझोम फिमेल मध्ये दोन्ही पण का आहे? एक्स आणि एक्स आहे आणि दोन्ही पण सिमिलर आहे. सो फॉर अ फिमेल देर इज अ वर्ड दॅट इज कॉल्ड इट एज होमोमॉर्फिक. होमो मीन्स सिमिलर, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजिकल. फिमेल मध्ये दोन्हीही सेक्स क्रोमोझोम दॅट इज एक्स अँड एक्स हे दोन्हीही सिमिलर आहे. सो फिमेल इज होमोमॉर्फिक. मॉर्फोलॉजिकली दोन्हीही सेक्स क्रोमोझोम फिमेल मध्ये सिमिलर आहे. अँड दॅट वर्ड वी आर युझिंग दॅट इज कॉल्ड इट ॲज अ होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोझोम. इफ आय एम टेकिंग एक्झाम्पल ऑफ अ मेल, तर मेल मध्ये का आहे? सो मेलचं जिनोटाइप आहे 44 ऑटोझोम and a sex chromosome is a X and Y. And both the sex chromosome here, both का आहे? वेगवेगळं आहे. So this is called it as a heteromorphic sex chromosome. So in term of a male, in term of a human being male, okay, in term of a human being male, both the sex chromosome are different. That is a one sex chromosome X and another sex chromosome Y. So in term of a human male, male are heteromorphic sex chromosome. Sex chromosome हे दोन्ही वेगवेगळ्या टाइप्स आहेत, त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे? हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोझोम. गोइंग टू अ नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट मध्ये बघा आपण काय बघतो? डुरिंग अ गॅमेट फॉर्मेशन इन अ मेल. जर मी मेलचं गॅमेट फॉर्मेशन घेतलं तर आता मेलचं गॅमेट फॉर्मेशन कुठल्या पार्ट मध्ये होणार आहे? सो मेलचं रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड इट ॲज अ रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे दॅट इज अ टेस्टिस. आणि त्या टेस्टिस मध्ये ज्या सेल्स आहे दॅट इज कॉल्ड इट ॲज अ जर्मिनल सेल. आणि मेल मध्ये स्पर्मचं फॉर्मेशन होणार आहे विथ द हेल्प ऑफ मिओसिस आणि त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे? स्पर्मॅटोजेनेसिस. सो इन मेल विथ द हेल्प ऑफ स्पर्मॅटोजेनेसिस प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ हॅप्लॉइड स्पर्म. ओके, मेल मध्ये काय होणार आहे? दोन वेगवेगळ्या टाइपचं हॅप्लॉइड स्पर्मचं फॉर्मेशन होणार आहे. ओके, मेल मध्ये काय होतंय बघा? टू हॅप्लॉइड स्पर्म. ओके, म्हणजे मेल मध्ये जर मी एक्झाम्पल घेतलं, एक्झाम्पल वाईज सपोज दिस इज सेल, मग त्या सेल मध्ये मेलच्या सेक्स क्रोमोझोम कुठला आहे? एक्स अँड वाय. सो व्हेन द स्पर्मॅटोजेनेसिस इज टेक प्लेस, सो इट विल फॉर्मिंग अ टू डिफरंट टाइप ऑफ गॅमेट. मेल मध्ये दोन वेगवेगळ्या टाइपचं स्पर्मचं फॉर्मेशन होणार आहे. एकामध्ये एक्स क्रोमोझोम जाईल आणि दुसऱ्यामध्ये वाय क्रोमोझोम जाणार आहे.
So in term of a gametogenesis, male sperm will forming a 22 autosome. एका sperm मध्ये 22 autosome आणि एक सेक्स क्रोमोझोम जाणार आणि दुसऱ्या स्पर्म मध्ये 22 ऑटोझोम आणि वाय स्पर्म जाणार आहे. सो मेल इज हेटेरोगॅमेट. टाइप्स गॅमेटचं फॉर्मेशन मेलच्या बॉडीमध्ये होत आहे. ओके, मेलच्या बॉडीमध्ये काय होत आहे, दोन वेगवेगळ्या टाइप्स गॅमेटचं फॉर्मेशन. The next point, in a female, if I'm taking an example of a semen, all of you see a third point. In female, diploid germ cell in a ovary undergoes a oogenesis to produce one type of egg, and all egg contain 22 autosome and one sex chromosome, that is a X chromosome as a sex chromosome. So if I'm taking an example, बघा इकडे थोडंसं लक्ष द्या. आपण जर एक्झाम्पल वाईज बघितलं, सपोज दिस इज अ जर्मिनल सेल इन अ ओव्हरी ऑफ अ फिमेल. फिमेल मध्ये जर्मिनल सेल हे कुठे असणार आहे? सो इनसाइड अ फिमेल ओव्हरी, फिमेलच्या ओव्हरीच्या पार्ट मध्ये, फिमेलच्या ओव्हरीच्या पार्ट मध्ये, दिस इज अ रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ अ फिमेल. इन अ ओव्हरी ऑल द सेल्स आर जर्मिनल सेल. इन दैट जर्मिनल सेल, how many chromosomes are present? So in that germinal cell, 44 autosome plus sex chromosome as a X chromosome and another X chromosome. म्हणजे दोन X chromosome sex chromosome म्हणून असणार ओव्हरीच्या आता when the oogenesis is take place in ova, so the female is a form with the help of oogenesis there is a formation of a egg, and we know that meiosis is one type of reduction division. So out of that 44 autosomes plus 2 sex chromosomes, half of the part will come in a each egg. म्हणजे प्रत्येक दोन्ही एग जे फॉर्म झालाय त्या दोन्ही एग मध्ये काय होणार आहे, हाफ ऑफ क्रोमोझोम म्हणजे 23 क्रोमोझोम येणार आहे. ओके, आता ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे बघा, ह्याच्यामध्ये या 44 मधून, या 44 ऑटोझोम मधून, या 44 ऑटोझोम मधून हा जो पहिला आहे, ओके, हा जो पहिला एग आहे त्या एग मध्ये 22 ऑटोझोम्स आणि अनदर सेक्स क्रोमोझोम, हे दोन्ही सेमच आहे. म्हणजे एक काय आलं, एक्स क्रोमोझोम आलं. आउट ऑफ दॅट 2 सेक्स क्रोमोझोम 1 एक्स, दॅट इज अ 1 सेक्स क्रोमोझोम हे एका एग मध्ये आलं. आणि दुसऱ्या एग मध्ये पण परत तसंच 22 ऑटोझोम्स प्लस अनदर पण सेक्स क्रोमोझोम फिमेल मध्ये सेमच आहे एक्स, म्हणून सेक्स क्रोमोझोम इकडे कुठला आलं, एक्स क्रोमोझोम आलं. ऑल ऑफ यू क्लियर? सेक्स क्रोमोझोम हे एक्स क्रोमोझोम. So if you see the diagram, so in that form both the eggs, okay, जेवढं पण एग फॉर्म झालंय फिमेल मध्ये, जेवढंही एगचं फॉर्मेशन होणार, ऑल द एग्स आर सिमिलर. दोन्ही पण एग कसं आहे, सिमिलर. बघा पहिल्या ह्याच्यामध्ये 22 ऑटोझोम आहे फर्स्ट नंबर एग, आणि दुसऱ्या एग मध्ये पण काय आहे, 22 ऑटोझोम्स प्लस सेक्स क्रोमोझोम. म्हणजे इन अ फिमेल both all the eggs form are of similar type. प्रत्येक एग हे सिमिलर टाइपचं फॉर्म होणार आहे. सो इन टर्म ऑफ अ फिमेल इज होमोगॅमेटिक. ओके, फिमेल जी आहे ती कशी आहे, होमोगॅमेटिक आहे इन टर्म ऑफ ह्युमन फिमेल. ह्युमन मध्ये, फिमेल मध्ये दोन्ही एग जे फॉर्म होत आहेत तर सिमिलर टाइपचं, सर्व एग हे सिमिलर टाइपचं फॉर्म होणार. सो फिमेल इज होमोगॅमेटिक. होमो मीन्स सिमिलर, gametic means a gamete. So all the gamete formed in a female are consist of 22 autosome and X as a sex chromosome. So all the gametes are similar in human female. So human female is homogametic. And if I'm taking example of a male, so in a male body, two different type of gamete are formed. Two different type of sperm are formed. One sperm consists of X chromosome and another sperm consists of Y chromosome.
So two different type of gamete are formed in a male. So male is heterogametic. Male हे का आहे heterogametic आहे आणि female जे आहे ते का आहे female is nothing but the homogametic. Okay, now we're going to a next point. Okay, next point बघा याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे. नेक्स्ट पॉइंट चाइल्डचं प्रोडक्शन दिलेलं आहे. नाउ यू कॅन सी दॅट ह्याच्यामध्ये क्रॉसिंग केलेलं आहे. Okay, just a minute. Okay, you can see that a diagram. In that we have taken a parents. आपण काय घेतलेलं आहे पॅरेंटल जनरेशन. मी हायलाइट करतो त्या पार्टकडे लक्ष द्या थोडंसं. ह्याच्यामध्ये दाखवलंय. जस्ट अ मिनिट मी थोडंसं ॲरो घेऊन टाकतो. Okay, now you can see that we have taken a two parents. Okay, we have taken a two parents. फर्स्ट वन पॅरेंट इज अ मेल पॅरेंट. एका साइडला मी मेल पॅरेंट घेतलेला आहे. फर्स्ट वी हॅव टेकन अ मेल पॅरेंट्स अँड अनदर साइड वी हॅव टेकन अ फिमेल पॅरेंट्स आणि दोघांमध्ये आपण काय केलेलं आहे क्रॉसिंग केलेलं आहे. डन. आता इकडे ह्याच्यामध्ये थोडंसं लिहायचं राहिलं. इकडे लिहायचं आहे आपल्याला जिनोटाईप. ओके, इकडे येणार थोडंसं जिनोटाईप. देन जिनोटाईप मध्ये बघा इकडे आपण काय घेतलं. सो इन दॅट वी हॅव टेकन मेल मध्ये जिनोटाईप. आता ऑटोझोम लिहायचं गरज नाही. दोघांकडे ऑटोझोम हे सिमिलर. दोघांमध्येही बोथ द ह्युमन कन्सिस्ट ऑफ सिमिलर टाईप ऑफ ऑटोझोम. सो सेक्स डिटर्मिनेशन मध्ये इकडे आपण ऑटोझोम लिहत नाही. आता ह्याच्यामध्ये आपण काय केलं बघा. मी मेलचं सेक्स क्रोमोझोम फक्त लिहिलेलं आहे एक्स अँड वाय. ओके, एक्स अँड वाय. मग इकडे आपण जिनोटाईप लिहिताना फिमेलचं लिहिलं एक्स अँड एक्स. सेक्स क्रोमोझोम आपण फक्त लिहिलं एक्स अँड एक्स लिहिलं. देन the next process is gametes formation. Gametes. Now, as I already said, in a meiosis, if a meiosis is take place in a male, so male will forming a two different type of gamete. So now you can see that diagram. Gamete मध्ये formation मध्ये मेल मध्ये एका स्पर्म मध्ये एक्स क्रोमोझोम गेलेला आहे आणि दुसऱ्या स्पर्म मध्ये वाय गेलेला आहे. सो बिकॉज मेल इज अ हेटेरोगॅमेटिक. दोन डिफरंट टाईपचे गॅमेटचं फॉर्मेशन केलं आणि मग इकडे परत येणार फिमेल मध्ये दोन्हीही गॅमेट मध्ये एक्स आणि एक्स जाणार आहे. कारण की फिमेल काय आहे फिमेल इज अ होमोगॅमेटिक. दोन्हीही गॅमेट सिमिलर फॉर्म करणार कारण की सेक्स क्रोमोझोम का आहे एक्स आणि एक्स आहे. मग तसंच तुम्हाला ह्याच्यामधलं एक्स एक्स क्रोमोझोम आणि इकडे एक्स क्रोमोझोम आणि हे झालं तुमचं स्पर्म आणि इकडे एक मध्ये एक्स आणि आता ह्याच्यामध्ये फर्टिलायझेशन. सो एक्स इज फर्टिलाइज विथ एक्स. पहिलं हे जे एक्स स्पर्म आहे जर हे एक्स बरोबर फर्टिलाइज झालं सो एक्स आणि एक्स गेलं म्हणजे फिमेलचं प्रोडक्शन होणार आहे. म्हणजे 50% फिमेलचं प्रोडक्शन झालं आणि जे सेकंड वाला वाय क्रोमोझोम जे मेल मधून येत आहे. ओके, वाय क्रोमोझोम हे जे स्पर्म मध्ये जाणार आहे मेलच्या. मग हे जे स्पर्म वाय क्रोमोझोम ऍज अ सेक्स क्रोमोझोम containing sperm if a male child. So out of that four child there is a product male. So ratio is 1:1. Okay, ratio का होणार आहे 1:1. मग तेच दिले बघा ह्याच्यामध्ये. नाउ यू कॅन सी द पॉइंट. इफ अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स, जर जे मेल आहे मेलचं एक्स वालं जे स्पर्म आहे ओके स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोझोम फर्टिलाइज एग ओम जे आहे ते सेक्स क्रोमोझोम नाही दाखवलंय कारण की एग मध्ये दोन्हीही एक्सच क्रोमोझोम म्हणजे हे पहिलं वाला जे आहे ते जर सो इट विल फॉर्मिंग अ फिमेल चाइल्ड. ते जे झायगोट आहे डिप्लॉइड झायगोट इट इज कन्वर्टेड इनटू अ फिमेल चाइल्ड. इफ अ स्पर्म कंटेनिंग वाय क्रोमोझोम म्हणजे सेकंड वाला गॅमेट बघा ह्याच्यामध्ये. सो if this sperm contain a Y chromosome, so if sperm containing Y chromosome is fertilized with the egg, okay, if it is fertilized with the egg, then the diploid zygote form that grow into a male child. ते कशामध्ये ग्रो होणार आहे मेल मध्ये. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतंय बघा हा वाला जो पार्ट आहे वाय क्रोमोझोम आहे आणि ते वाय क्रोमोझोम जर एक्स बरोबर फर्टिलाइज झालं तर ते कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे तर ते मेल चाइल्ड मध्ये कन्वर्ट होणार. ओके, कारण की फिमेल मध्ये दोन्हीही एक्स आहे मग मेलचं रोल आहे याच्यामध्ये. सो मेल
पर्सन विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. कुणावर डिपेंड आहे? फादरच्या स्पर्मवर डिपेंड आहे की जे होणारं चाइल्ड आहे ते मेल होणार आहे की फिमेल होणार. कुणीतरी हात रेस केले, त्यांच्यावरती मी नंतर जाणार आहे. ओके, जस्ट एक स्लाइड कम्प्लीट केली. आता बघा ह्याच्यामध्ये मेन पॉइंट काय दिले. दिस इंडिकेट्स दॅट sex of a child depend on a type of sperm fertilizing the egg. म्हणजे जे चाइल्ड होणार आहे ते चाइल्ड मेल होणार आहे की ते चाइल्ड फिमेल होणार आहे. इट इज टोटली डिपेंड ऑन द स्पर्म. म्हणजे कुठलं स्पर्म आहे, वाय कंटेनिंग स्पर्म आहे की एक्स कंटेनिंग सेक्स क्रोमोझोम वाला स्पर्म आहे. सो अकॉर्डिंग टू दिस, hence the father is responsible for determination of a sex child, not the mother. Okay, so ह्याच्यामध्ये काय झालं की ह्याच्यामध्ये आपण बघतोय की जे फादर आहे, फादर मध्ये दोन टाइप्सचं गॅमेटचं फॉर्मेशन होतंय. एका स्पर्म मध्ये एक गॅमेट एक्स क्रोमोझोम वाला जात आहे आणि दुसरं वालं वाय क्रोमोझोम वाला जात आहे. मग त्याच्यामधलं एक्स क्रोमोझोम वाला जर एक बरोबर फर्टिलाइज झालं तर ते फिमेल सेलचं प्रोडक्शन करणार. जर वाय क्रोमोझोम वाला जे स्पर्म आहे ते जर एक बरोबर फर्टिलाइज झालं तर ते मेल सेलचं. सो दिस इज टोटली डिपेंड ऑन अ फादर. ओके, फादर स्पर्म दॅट अ चाइल्ड विल बी अ मेल और अ फिमेल. ओके, म्हणजे फादर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ सेक्स, नॉट द मदर. But due to lack of knowledge, women are blaming for the giving a birth to a female child. आपल्या सोसायटीमध्ये आपण बघितलं असणार, एखाद्याच्या घरामध्ये जर फिमेल चाइल्डचं हे झालं, बर्थ झालं, पहिल्या वेळी पण झालं, सेकंड टाइम पण झालं, मग फिमेलला दोष दिला जाते पण मेलला काहीच सांगितलं जात नाही. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स. ओके, बर्ड्स मध्ये कुठल्या टाइपचं सेक्स डिटर्मिनेशन आहे ते आपण बघतोय. एकदम सिंपल आहे. जसं आपण मेल मध्ये सेक्स क्रोमोझोम एक्स आणि वाय यूज केलेलं, बर्ड मध्ये झेड आणि डब्ल्यू वर्ड. ओके, बर्ड मध्ये झेड आणि डब्ल्यू म्हणजे सेक्स क्रोमोझोम साठी वर्ड यूज होत आहे इन टर्म ऑफ बर्ड्स. आता बर्ड्स मध्ये बघा, मी आज ऑलरेडी सेड की सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड इज ZW and ZZ type. Sex determination in bird is Z. If we are writing a sex determination mechanism, so first we have to write. Okay, first we have to write a chromosome of female, and then we have to write a chromosome of male. So now you can see that in a female, okay, in a bird of a female, okay, bird madhe female madhe sex chromosome is Z and W, means different type of, okay, a different type of sex chromosome are present in bird female. Birdच्या female मध्ये sex chromosome हे दोन वेगवेगळ्या टाइप्स आहेत. ते म्हणजे कुठला आहे? ZW. and a male consists of similar type of gamete and a similar type of sex chromosome. मेल मध्ये बघा कुठला आहे? ZZ. म्हणजे ह्युमन पेक्षा पूर्ण उलटा. इकडे फक्त आपल्याला वर्ड यूज करायचंय Z and W. आपण मेल मध्ये, ह्युमन मध्ये काय सांगितलं? ह्युमन मध्ये फिमेल इज होमोमॉर्फिक आणि मेल इज हेटेरोमॉर्फिक. इकडे उलटा आहे. इकडे फिमेल इज अ हेटेरोमॉर्फिक. फिमेल म्हणजे दोन वेगळ्या प्रकारचं बघा स्पर्म आहे, आणि सॉरी, फिमेल मध्ये दोन वेगवेगळ्या टाइपचे सेक्स क्रोमोझोम आहे, दॅट इज अ झेड अँड डब्ल्यू. आणि मेल मध्ये दोन सिमिलर टाइपचं सेक्स क्रोमोझोम. सेकंड पॉइंट वर जाऊया आपण. बघा याच्यामध्ये तेच दिले. इन दिस टाइप, इन अ फिमेल आर हेटेरोगॅमेटिक अँड हेटेरोमॉर्फिक. फिमेल मध्ये जे सेक्स क्रोमोझोम आहे ते दोन्ही सेक्स क्रोमोझोम का आहे? सिमिलर, सॉरी डिफरंट, दॅट इज अ झेड अँड डब्ल्यू. सो टू डिफरंट टाइप ऑफ दॅट इज अ टू डिफरंट टाइप ऑफ sex chromosome are present in a female, that is a Z as a sex chromosome and W. So in a female, okay, in a bird, female is heteromorphic and a heterogametic. Means when a meiosis is a take place, at that time that female will form
टू डिफरंट टाइप ऑफ गॅमेट. फिमेल मध्ये काय होणार आहे, दोन वेगवेगळ्या प्रकारचं गॅमेटचं फॉर्मेशन होणार आहे. म्हणजे 50% ऑफ द एग ऑफ अ फिमेल कन्सिस्ट ऑफ झेड क्रोमोझोम and a 50% of the egg carry a W chromosome. Now you can see in that diagram. बघा इकडे सेकंड जे आहे ते फिमेल घेतलंय. मग फिमेल मध्ये हे सेक्स क्रोमोझोम आहे झेड अँड द सेकंड वन आहे डब्ल्यू. मग आता एका एग मध्ये झेड गेलेला आहे, दुसऱ्या एग मध्ये डब्ल्यू गेलेला आहे. मीन्स फिमेल विल फॉर्म अ टू डिफरंट टाइप ऑफ गॅमेट. सो इन टर्म ऑफ अ बर्ड, फिमेल इज हेटेरोगॅमेटिक. फिमेल ही काय आहे, हेटेरोगॅमेटिक आहे. म्हणजे ह्युमनच्या पूर्ण उलटा आहे. ह्युमन मध्ये फिमेल ही होमोगॅमेटिक होती, म्हणजे सिमिलर टाइप ऑफ गॅमेट. बट इकडे काय आहे, डिफरंट टाइप ऑफ गॅमेटचं फॉर्मेशन करतात. देन द नेक्स्ट पॉइंट बघा, याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, मेल इज अ होमोगॅमेटिक. इफ यू सी द डायग्राम हियर, हियर इट इज अ मेल. मेल मध्ये सेक्स क्रोमोझोम कुठला आहे, झेड अँड झेड, दोन्हीही सिमिलर टाइप्स आहे. म्हणजे मेल मध्ये दोन्ही सेक्स क्रोमोझोम सिमिलर आहे. सो मेल इज होमोमॉर्फिक. ओके, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टाइप्सचं गॅमेटचं फॉर्मेशन करत आहे. आणि when the gametogenesis is take place, so one gamete consists of Z chromosome as a sex chromosome and another gamete consists of Z as a sex chromosome. Means male will forming a similar type of gamete. So it means male are होमोगॅमेटिक इन टर्म ऑफ अ बर्ड. बर्ड मध्ये जे मेल आहे ते होमोगॅमेटिक आहे. होमो मीन्स सिमिलर, गॅमेटिक मीन्स गॅमेट. सो ऑल द स्पर्म कन्सिस्ट ऑफ झेड ॲज अ सेक्स क्रोमोझोम. सो मेल आर होमोगॅमेटिक. ओके, नेक्स्ट पॉइंट मध्ये काय दिलं बघा याच्यामध्ये, does sex of the individual, okay, sex of the individual depends on an egg fertilized by the sperm. Human मध्ये काय होतं, sperm, which type of sperm is fertilized with the egg? एक्स वाला स्पर्म फर्टिलाइज झालं तर फिमेल सेलचं प्रोडक्शन होणार, वाय वाला स्पर्म फर्टिलाइज झालं तर मेल सेलचं प्रोडक्शन होणार. बट ह्याच्यामध्ये काय आहे, एग वर डिपेंड आहे. ओके, जे बर्ड आहे त्याच्यामध्ये एग वरती डिपेंड आहे की मेल चाइल्ड की फिमेल. सो तेच बघा आता ह्याच्यामध्ये क्रॉस मध्ये दिलंय. वी हॅव टू टेक अ पॅरेंट्स, वी हॅव फर्स्ट रायटिंग अ पॅरेंट्स. आपण आधी पॅरेंट्स लिहिले आहे, मग आपण घेतलेलं आहे बर्डचं मेल पॅरेंट्स आणि बर्डचं फिमेल पॅरेंट्स घेतलेलं आहे. बर्ड मध्ये आपण जिनोटाइप दाखवलं 2n, ऑटोझोम लाईक 2n प्लस सेक्स क्रोमोझोम झेड झेड. मेल हे होमोमॉर्फिक आहे, म्हणजे दोन्हीही सेक्स क्रोमोझोम सिमिलर आहे. फिमेल मध्ये 2n प्लस झेड डब्ल्यू. फिमेल इज अ हेटेरोमॉर्फिक, टू डिफरंट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोझोम. डन. गॅमेट्स, मिओसिस झालं आणि मेल मध्ये स्पर्मचं फॉर्मेशन झालं. So one of the sperm consists of Z as a sex chromosome. Another sperm will also consist of Z. Means a similar type of sperm are formed. So this is called it as a heteromorphic. In term of male, male are homogamic. दो सिमिलर टाइप्स गॅमेटचं फॉर्मेशन होत आहे मेल मध्ये. आता फिमेल जर घेतलं तर फिमेलच्या एका एग मध्ये झेड जात आहे आणि दुसऱ्यामध्ये वाय सेक्स क्रोमोझोम आहे. म्हणजे फिमेल ही काय झाली, हेटेरोगॅमेटिक, दोन वेगवेगळ्या टाइपचं गॅमेटचं फॉर्मेशन करते. डन. झेड, पहिलं वाला झेड क्रोमोझोम आलं आणि इकडून झेड आलं, म्हणजे सिमिलर टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोझोम आलं. अगेन इट विल फॉर्म अ मेल बर्ड इन F1 जनरेशन. अँड इकडून आलं झेड आणि इकडून आलं डब्ल्यू, म्हणजे दोन वेगवेगळ्या टाइपचं गॅमेट झालं, दोन वेगवेगळ्या टाइपचं गॅमेट फर्टिलाइज झालं आणि जायगोट मध्ये सेक्स क्रोमोझोम झेड आणि डब्ल्यू आलं. सो दिस चाइल्ड इज अ फिमेल. सो रेशो इज अगेन 1:1. फक्त इकडे बघा लिहिताना F1 जनरेशन मध्ये 4 वेळा नाही लिहिलंय, म्हणजे बघा इकडे दोन्हीही जे स्पर्म आहे ते सिमिलर आहे. मग 2 वेळा न लिहिता एकच वेळा लिहिलं तरी चालतंय. म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणणार की सर एच सी बरोबर क्रॉस केलं, पण एच डी बरोबर का नाही केलं, कारण की परत काय होणार आहे, ओके, ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, एच डी बरोबर का नाही दाखवलं, तर हा वाला इकडे दाखवून दिलं फक्त. मग हे असं नाही दाखवलं. ऑल ऑफ यू क्लिअर. एच डी बरोबर आणि बी चं परत ह्याच्या बरोबर, कारण की हे सिमिलर आहे. एक वेळा लिहिलं किंवा 2 वेळा लिहिलं तरी चालतं. ओके, सो रेशो बघा सेमच आलेला आहे, दॅट इज अ 1:1. ओके, सो वर्ड कसं लक्षात ठेवायचंय बघा, ह्युमन बिंग मध्ये आपण लिहिलं झेड 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 डब्ल्यू,
सॉरी ह्युमन बिंग मध्ये XX अँड XY. इकडे आपल्याला वर्ड यूज करायचं एक्स आणि वायच्या ऐवजी झेड आणि डब्ल्यू, आणि उलट यूज करायचं. ओके, तिकडे आपण फिमेलचा आधी लिहितो म्हणून XX अँड XY. इकडे उलट कंडिशन आहे, फिमेल हेट्रोगॅमेटिक आहे, म्हणजे डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स लिहिताना, मकॅनिझम लिहिताना आपल्याला ZW फिमेलचं आधी लिहिलं आणि नंतर ZZ मेलचं लिहिलं. सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड इज ZW अँड ZZ टाईप, म्हणजे ह्युमन पेक्षा पूर्ण सर्व पॉइंट उलट लक्षात ठेवायचं. ओके, इझी आहे तसंच. ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट स्लाइड. व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि थोडंसं इंटरेस्टिंग पार्ट आहे बघा याच्यामध्ये. व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि इंटरेस्टिंग पॉइंट आहे. ज्यांनी हे लाईन दिलेलं आहे स्क्रीनवरती काढून टाका. ओके, so environmental factor determine the sex, means environment will play whether it will form a male child or whether it will form a female child. हे पूर्णच्या पूर्ण environment वर डिपेंड आहे. That is called it as a environmental factor determine the sex. ओके, एक्झाम्पल इज बोनेलिया व्हेरिडिस म्हणून एक्झाम्पल आहे. सी मध्ये असलेलं हे एक अॅनिमल्स आहे आणि ह्या अॅनिमल मध्ये बघा इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिव्हिज्युअल. म्हणजे इन्व्हायरमेंटचं फॅक्टर म्हणजे टेम्परेचर आहे किंवा इन्व्हायरमेंट मध्ये काय पार्ट आहे ते त्याच्यावरती रोल प्ले करते की होणारे जे चाइल्ड आहे ते मेल फॉर्म होणार की फिमेल मध्ये कन्वर्ट होते. हनीबीचं आपण बघणार आहे, त्याच्यामध्ये पण थोडंसं तसंच आहे, हॅप्लो डिप्लॉइडी आहे, इन्व्हायरमेंट नाही पण तसंच आहे थोडंसं. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट बघा, इन बोनेलिया व्हेरिडिस इट इज अ वन टाइप ऑफ अॅनिमल्स विच इज लिव्हिंग इनसाइड सी वॉटर. सी वॉटर मध्ये असणारे हे अॅनिमल आहे. बोनेलिया व्हेरिडिस इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर डिटरमाइन द सेक्स, म्हणजे ह्यांच्यामध्ये मेल किंवा फिमेल चाइल्ड आहे हे इन्व्हायरमेंटवर डिपेंड आहे. द नेक्स्ट पॉइंट, द सेक्स ऑफ वॉर्म Bonellia viridis depend on which location Bonellia larva get settled. म्हणजे काय होते बघा याच्यामध्ये जे लार्वल डेव्हलपमेंट आहे, मग लार्वल डेव्हलपमेंटच्या वेळी सी मध्ये ओके मोस्ट ऑफ हे जे अॅनिमल आहे सी मध्ये त्यांचं फर्टिलायझेशन हे ह्यांचं जे डेव्हलपमेंट असतं हे एक्सटर्नल असतं. ते डायरेक्टली लार्वा वगैरे जे आहे ते वॉटरमध्ये टाकून देतात. मात्र ते जे लार्वा आहे ओके, हे लार्वा कुठल्या लोकेशन वरती सेटल होत आहे, हे सीच्या लेवलवरती सेटल होत आहे की हे फिमेलच्या रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट युटेरस मध्ये एंटर होत आहे. दॅट विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड. म्हणजे त्याच्यावरती सेक्स ऑफ द चाइल्ड हे त्या पार्टवर डिपेंड आहे की ह्याचं लार्वा कुठे सेटल होते त्यांच्या डेव्हलपमेंटच्या वेळी. ओके, डेव्हलपमेंटच्या वेळी लार्वा कुठे सेटल्ड होते ह्याच्यावरती डिपेंड आहे. आता ह्याच्यामध्ये काय दिलं बघा, वन इम्पॉर्टंट ऑर्गन इन दॅट फिमेल इज प्रोबोसिस. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ प्रोबोसिस? दी मरीन फिमेल बोनेलिया, फिमेल मध्ये जे बोनेलिया आहे त्यांच्यामध्ये वॉर्म, ओके बोनेलिया वॉर्म, फिमेल बोनेलिया वॉर्म हॅज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉंग बॉडी. हार्डली त्यांचं बॉडी जे आहे ते 10 सेंटीमीटर स्मॉल अॅनिमल आहे. शी हॅज अ प्रोबोसिस, त्यांच्या बॉडीमध्ये पार्ट आहे. यू कॅन सी इन दॅट डायग्राम, तुम्हाला या डायग्राम मध्ये बघा दिसते, दिस इज अ प्रोबोसिसचं हे डायग्राम आहे. दिस पार्ट इट्स हार्डली अ मीटर इन अ लेंथ. ओके बघा अॅनिमलचं साईज किती आहे, हार्डली 10 सेंटीमीटर आहे फिमेल, आणि त्याच्यामध्ये हे जे पार्ट आहे प्रोबोसिस हे त्यांच्या बॉडीमध्ये आहे आणि ह्याचं लेंथ हे मीटर मध्ये आहे, म्हणजे बॉडीपेक्षा कितीतरी बिगर आहे हे पार्ट, आणि विच इज लोकेटेड इन अ फिमेल. फिमेलच्या पार्ट मध्ये हे प्रोबोसिस म्हणून पार्ट आहे दॅट एक्सटेंड ओव्हर अ मीटर इन अ लेंथ. त्यांचं फार बिगर पार्ट आहे आणि फिमेलच्या बॉडीमध्ये हे पार्ट आहे. हे डायग्राम तुम्हाला जे दिसते ते. आता ह्याच्यामध्ये हे काय होतंय बघा, नेक्स्ट पॉइंट मध्ये जाऊया. इफ अ बोनेलिया लार्वा, ओके, इफ अ बोनेलिया लार्वा सेटल ऑन अ सी फ्लोर इट बिकम्स अ फिमेल. म्हणजे त्यांनी लार्वल डेव्हलपमेंटच्या वेळी ऍट द टाइम ऑफ डेव्हलपमेंट इफ दॅट लार्वा ऑफ अ फिमेल, ओके, इफ दॅट लार्वा ऑफ अ फिमेल इफ इट इज अ सेटल ऑन अ सी फ्लोर, म्हणजे सी फ्लोरच्या ह्याच्यामध्ये कुठेही सेटल झालं, पाण्यामध्ये कुठेही पडलं, सो दॅट लार्वे इज कन्वर्टेड इंटू अ फिमेल चाइल्ड. ते परत कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे, फिमेल चाइल्ड मध्ये कन्वर्ट होणार. बट आता ह्याच्यामध्ये नेक्स्ट पॉइंट बघा फार इम्पॉर्टंट आहे. हाऊएव्हर वेन अ लार्वा लँड्स ऑन अ फिमेल प्रोबोसिस, पण त्यातलं काही लार्वा आहे वॉटर मधूनच फ्लोट करता करता कुठे पडलं, सो इफ इट फ्लोट्स ऑन, इफ इट लँड्स ऑन अ फिमेल प्रोबोसिस,
फिमेलच्या प्रोबोसिसच्या पार्टवर जर गेलं, सो एंटर द फिमेल माउथ. सो अल्टिमेटली ते जे लार्वा आहे फिमेलच्या माउथ मध्ये मायग्रेट्स होणार आहे इन टू अ युटेरस, आणि ते तिकडून कुठे जाणार आहे, युटेरस मध्ये एंटर होते. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ युटेरस? युटेरस इज अ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट. ओके, जर तुम्हाला 10th मध्ये रिप्रोडक्शन चॅप्टर लक्षात असेल तर फिमेलच्या रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट मध्ये वजाना नंतर जे पार्ट असतं दॅट इज अ युटेरस, जिकडे का होते झायगोटचं किंवा ह्याचं बेबीचं का होतं, डेव्हलपमेंट होते इम्प्लांटेशन झाल्यानंतर झायगोटचं. सो दॅट पार्ट इज नथिंग बट अ युटेरस. आता काय होते बघा, when a larvae is settled on a female, when it is lands on a female proboscis, मग proboscis हे फार बिगर पार्ट आहे. फ्रॉम दॅट proboscis part that larvae is migrate into a uterus, फिमेलच्या रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट युटेरस मध्ये जात आहे, आणि हे जे लार्वे आहे जे युटेरस मध्ये जात आहे इट इज डिफरन्शिएटेड इनटू मेल. ते लार्वे कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे, मेल मध्ये कन्वर्ट होते. मेल लाईव्ह आजा, आणि ते जे लार्वा आहे जे मेल मध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे, सो मेल लाईव्ह ॲज अ पॅरासाइट इन अ युटेरस. मग ते जे आहे त्यांना फूड वगैरे त्या युटेरस मध्ये भेटणार आहे, आणि ते एका टाईपचं पॅरासाइट आहे. म्हणजे ते कशावर डिपेंड आहे, फिमेलच्या युटेरसवर डिपेंड आहे. तिकडे जे पण फूड त्यांना भेटत आहे ते त्यांना ईट करणार आहे. अँड फर्टिलायझिंग द एग्स, त्यांचं वर्क काय आहे, सो इट विल फर्टिलाइज द एग. म्हणजे तिकडे जे मेल आहे, तिकडे जे लार्वा येत आहे त्याला ते फर्टिलाइज करतं, आणि मग फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर त्याचं मेल मध्ये कन्वर्ट होत आहे. आणि जे सी फ्लोअर वरती सेटल होत आहे लार्वा, ते कशामध्ये कन्वर्ट होत आहे, फिमेल मध्ये कन्वर्ट होत आहे. सॉल ऑफ क्लिअर. सो दिस इज कॉल्ड इट ॲज अ एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर, म्हणजे कुठे सेटल होत आहे. Okay. The next sex determination, okay, the next part is sex determination in honeybee. Okay, the next part is sex determination in honeybee. This part we have studied earlier in 11th standard. 11th standard मध्ये already झाले. So here in honeybee, chromosomal mechanism of sex determination is haplodiploid type. Okay, the sex determination is haplodiploid type. याच्यामध्ये कुठल्या टाइप्स आहे, haplodiploid type of sex determination आहे honeybee मध्ये. What is the meaning of haploid and a diploid? Haploid means one set of chromosome, diploid means a two set of chromosome. आता बघा, ह्युमन मध्ये जर आपण एक्झाम्पल घेतलं, सो इन अ ह्युमन बॉडी male are also diploid and a female are also diploid, but in honeybee male is a haploid, so male only consists of 16 number of chromosome and a female consists of 32 number of chromosome. Means in a female body each and every chromosome have two copy, and in a male body each and every chromosome have only one copy, that is a one set of chromosome. So if a sex of the individual is determined by set of chromosome, how many set is coming? One set, that is male child, two set female child. This type of sex determination is called it as a haplodiploid type of sex determination. आता ह्याच्यामध्ये काय होते बघा, तेच दिले बघा सेकंड पॉइंट. इन दिस टाइप sex of an individual is determined by number of a set of chromosome. म्हणजे त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये how much set is coming, one set or a two set will determine the sex of a child. मग आता ह्याच्यामध्ये बघा, female is diploid, female मध्ये टोटल 2n number 32 number of chromosome आहे, and male are haploid, male consist of 16 number of chromosome. मेल मध्ये वन सेट ऑफ क्रोमोझोम आहे आणि फिमेल मध्ये, म्हणजे एग मध्ये जर फक्त वन सेट आलं, म्हणजे जे फिमेलने एग दिलंय त्या एगला मियोसिस झाल्यानंतर एग झालं, एगचं जेव्हा डेव्हलपमेंट होतं आणि त्या एगला जर स्पर्म नाही भेटलं, मग त्याच्यामध्ये क्रोमोझोम नंबर किती असणार आहे, एग मध्ये हाफ क्रोमोझोम म्हणजे 16, मग त्याला स्पर्म नाही भेटलं तरी ते फर्टिलाइज होऊन जातं. सो मग त्याच्यामध्ये क्रोमोझोम किती असणार आहे, वन सेट. दिस इज कॉल्ड इट ॲज अ हॅप्लॉइड. आणि ज्याच्यामध्ये फर्टिलाइज झालं दॅट एग इज कन्वर्टेड इन टू डिप्लॉइड फिमेल. मग आता ते कसं आहे ते आपण बघूया. आता ह्याच्यामध्ये बघा, द फिमेल प्रोड्यूस अ हॅप्लॉइड एग बाय मियोसिस अँड मेल प्रोड्यूस अ हॅप्लॉइड स्पर्म
बाय मायटॉसिस. आता आपण हे कधी ऐकलं नव्हतं. नॉर्मली वी हॅव सीन दॅट स्पर्मॅटोजेनेसिस इज वन टाइप ऑफ मिओसिस. स्पर्मॅटोजेनेसिस कशामुळे होणार आहे? मिओसिस म्हणजे रिडक्शन डिव्हिजन. पण ह्याच्यामध्ये तुम्हाला थोडंसं इंटरेस्टिंग फॅक्ट दिसणार आहे बघा. ह्याच्यामध्ये क्रॉसिंग मध्ये थोडंसं लक्ष द्या. आपण घेतलेलं आहे इकडे पॅरेंट्स. Then we have written two parents, that is female parents, male parents. Female मध्ये 2n number, 2 set of chromosome, 32 number chromosome आहे. Male consist of n number, consist of 1 set of chromosome. Male मध्ये 1 set of chromosome आहे 16. Female मध्ये 2 set म्हणजे डबल क्रोमोझोम आहे 32. आता बघा, नॉर्मली जर ह्युमन बिंग मध्ये, ओके, नॉर्मली ह्युमन बिंग मध्ये जेव्हा मिओसिस होते आणि तेव्हा स्पर्मचं प्रोडक्शन होते किंवा एगचं प्रोडक्शन होते. आता ह्याच्यामध्ये पण बघा, जर मी फिमेलचं एक्झाम्पल घेतलं तर फिमेल बॉडीमध्ये मिओसिस, सायटोजेनेसिस विथ द हेल्प ऑफ मिओसिस, मिओसिस झालेला आहे आणि फिमेल मध्ये ओवाचं प्रोडक्शन झालेलं आहे, गॅमेटचं प्रोडक्शन झालेलं आहे. And we know that meiosis is a one type of reduction division. So out of that 2n number, 1n number means a 16 chromosome is came inside a one egg, and a 16 number chromosome is came inside a another egg. So the chromosome number in both the eggs have n and n, that is a 16 16 with the help of meiosis. But if we see the male, so in a male, instead of meiosis, there is a sperm formation by mitosis. Because बघा, जर ह्याच्यामध्ये meiosis झालं तर 16 नंबर क्रोमोझोम परत हाफ होणार आहे आणि ह्या मेल चाइल्ड मध्ये ऑलरेडी जे क्रोमोझोम होतं इट इज इन अ हॅप्लॉइड सेप, म्हणजे फक्त 16 नंबर क्रोमोझोम आहे. सो अल्टिमेटली इन्स्टेड ऑफ मिओसिस हिअर अ स्पर्म फॉर्मेशन इट इज विथ द हेल्प ऑफ मायटॉसिस. म्हणजे मायटॉसिस झालं आणि स्पर्मचं प्रोडक्शन झालं मेल मध्ये. आणि मेल मध्ये पण बघा, मायटॉसिस म्हणजे इट इज नॉट अ रिडक्शन डिव्हिजन, इक्वेशनल डिव्हिजन. सो 16 नंबर इकडे कॉन्स्टंट राहील. आता याच्यामध्ये बघा, इन अ फिमेल 50% जे एग आहे आणि इकडे 50% एग आहे. दो द एग, ज्या एगला, ओके, ज्या एगला स्पर्म भेटतं, ओके, ज्या एगला काय आहे स्पर्म भेटतं, लाईक दिस, दॅट इज हे एग आहे N16 नंबर आणि ह्याचं या स्पर्म बरोबर हे जे एग, म्हणजे फिमेलने ऍट अ टाइम कितीतरी 1000 एग देऊन टाकलं, त्या एग मधून ज्या एगला स्पर्म, मेलचं स्पर्म भेटणार आहे, म्हणजे इकडे का होणार आहे फर्टिलायझेशन, दॅट इज अ युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट. आणि म्हणजे इकडून n नंबर ऑफ क्रोमोझोम, इकडून n नंबर ऑफ क्रोमोझोम एग आणि स्पर्म मधून आलं आणि या झायगोट मध्ये त्या चाइल्ड मध्ये अगेन क्रोमोझोम नंबर किती झालेला आहे? सो क्रोमोझोम नंबर इज अगेन 32, दॅट इज डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम झालं. And this child will converted into a female child because consist of diploid 2 set of chromosome. आता हे झालं 50% एगला स्पर्म भेटलं आणि त्या एग मध्ये डिप्लॉइड नंबर झालं आणि मग काय झालं ह्याच्यामध्ये फिमेल मध्ये. सो दॅट इज कन्वर्टेड इंटू अ फिमेल चाइल्ड. दॅन इफ यू सी दिस साइड, ओके, ह्याच्यामध्ये बघा 50% जे एग आहे त्या एगला इकडून स्पर्म नाही भेटलेला, या एगला स्पर्म नाही भेटलं, ओके, दिस एग विल नॉट गेट द स्पर्म. So fertilization is not take place. So without fertilization, okay, without fertilization, that egg is converted into a child. म्हणजे बघा, नॉर्मली फिमेल मध्ये जर ह्युमनचं एक्झाम्पल घेतलं तर ह्युमन मध्ये पिरियड्स येतं. मग ते म्हणजे का आहे त्याच्यामध्ये की जेवढं एक फॉर्म झालेलं आहे बॉडीमध्ये त्या एगला जर स्पर्म नाही भेटलं तर अल्टिमेटली ते वॉश ऑफ होऊन ब्लड बरोबर बाहेर येत आहे. बट ह्यांच्यामध्ये तसं नाही मिळत. फिमेलने एग ले केलं, त्या एग मधून ज्या एगला स्पर्म भेटलेला आहे त्याच्यामध्ये डिप्लॉइड नंबर आणि ते चाइल्ड मध्ये कन्वर्ट झालं हे तर आपल्याला म्हणणं. पण ह्याच्यामध्ये बघा आहे जे स्पर्म, जे एग आहे ज्यांना स्पर्म नाही भेटला, हा जो एग आहे ह्याला स्पर्म नाही भेटलं, सो अकॉर्डिंग टू अ ह्युमन ह्याचं फर्टिलायझेशन नाही झालं, म्हणजे हे चाइल्ड मध्ये डेव्हलप झालंच नाही पाहिजे. पण हनीबी मध्ये तसं नाही. हनीबी मध्ये हे जे एग आहे ज्यांना स्पर्म नाही भेटलं त्याचंही कन्वर्जन कशामध्ये होत आहे? सो ह्याचंही कन्वर्जन चाइल्ड मध्ये होत आहे. पण ह्याच्यामध्ये स्पर्मचं क्रोमोझोम न आल्यामुळे ह्याच्यामध्ये स्पर्मचं क्रोमोझोम इन दिस एग, sperm chromosome, that is the n number of chromosome from sperm is not came,
So the chromosome number in this child is haploid. That is only one set of chromosome, and that child is converted into a male child. Okay, so without fertilization, and this step is called it as a parthenogenesis. So if an egg is converted into a child विदाउट फर्टिलायझेशन मीन्स स्पर्म नाही भेटलं तरीही ते चाइल्ड मध्ये कन्वर्ट झालं. सो दिस टाइप ऑफ फर्टिलायझेशन इज कॉल्ड इट ॲज अ पार्थेनोजेनेसिस. दिस इज कॉल्ड इट ॲज अ पार्थेनोजेनेसिस. बट द क्रोमोझोम नंबर इज रिमेन. एग मध्ये जेवढं वन सेट होतं तेवढंच क्रोमोझोम आहे. म्हणजे हे जे चाइल्ड आहे हॅप्लॉइड क्रोमोझोम आल्यामुळे मेल मध्ये कन्वर्ट झालं, आणि ज्याला स्पर्म भेटलं त्याच्यामध्ये डिप्लॉइड क्रोमोझोम आल्यामुळे ते जे चाइल्ड आहे ते फिमेल मध्ये कन्वर्ट झालंय. And this is called it as a haplodiploidy sex determination in honeybee. Honeybee मध्ये या टाइप्स असतात. आता हनीबी मध्ये थोडंसं अजून थोडंसं आहे. हे तर आपण बघितलं की हे जे डिप्लॉइड आहे ते फिमेल मध्ये कन्वर्ट झालं आणि हे मेल मध्ये. मग आता फिमेल मध्ये परत दोन टाईप आहे. फिमेल मध्ये परत क्वीन आहे आणि दुसरं म्हणजे परत ह्याच्यामध्ये वर्कर आहे. मग ते म्हणजे काय, स्टराईल आणि फर्टाईलचा फरक. मग ते आपण नाव वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड. यू कॅन सी दॅट the diploid female, okay, female the diploid ने फॉर्म होणार. the diploid female get differentiated. आता जे डिप्लॉइड फिमेल आहे, जे झायगोट फॉर्म झालेलं आहे, फिमेलचं फॉर्मेशन झालं, but that female is converted into a two type of female. Either it will be converted into worker female and either it is converted into a queen. Okay, depending on the food they consume. म्हणजे ते कुठल्या टाईपचं. जेव्हा लार्वल डेव्हलपमेंट होते फर्टिलायझेशन नंतर डबल क्रोमोझोम म्हणजे टू सेट ऑफ क्रोमोझोम त्यांच्या बॉडीमध्ये आलेला आहे, त्याच्यानंतर ते कुठल्या टाईपचं फूड ईट करतात. ओके, सो ऑन दॅट फूड इट विल बी डेव्हलप इन टू अ वर्कर और इट विल बी कन्वर्टेड इन टू अ क्वीन. आता ह्याच्यामध्ये काय होतं बघा, डिप्लॉइड लार्वे विच गेट्स अ रॉयल जेली ॲज अ फूड. म्हणजे बघा हे ह्यांच्या कॉलनीमध्ये एका टाईपचं फूड फॉर्म करतात, दॅट इज कॉल्ड इट ॲज अ रॉयल जेली. सो दो द लार्वे, लार्वल डेव्हलपमेंट जेव्हा होत आहे, so though the larvae which get diploid larvae, not the haploid, though the diploid larvae which gets a royal jelly as a food, that larvae is converted into queen. आणि क्वीन ही काय असते यांच्यामध्ये फर्टाईल, म्हणजे रिप्रोडक्शन साठी फक्त आणि फक्त क्वीन यूज केली जाते. फक्त क्वीन म्हणजे एका कॉलनीमध्ये एकच क्वीन आहे जे की एग ले करते आणि ती फक्त रिप्रोडक्शन साठी इकडे यूज होणार आहे. When we see the other side, other develops, okay, the larvae, a diploid larvae which do not get royal jelly as a food, that larvae is converted into worker, that is sterile female. मग ते वर्कर मध्ये कन्वर्ट होते आणि ती वर्कर पण फिमेल असते, बट ही वर्कर कशी असते, स्टराईल. म्हणजे हे रिप्रोडक्शन मध्ये टेक पार्ट नाही करणार. म्हणजे ह्यांच्यामध्ये स्टराईल म्हणजे काय आहे, त्यांच्यामध्ये मे बी दे विल नॉट फॉर्मिंग अ oogenesis, म्हणजे त्यांच्यामध्ये बॉडीमध्ये एगचं प्रोडक्शन नाही होणार आहे. अशा टाईपचं फिमेल म्हणजे स्टराईल आहे. सो ऑल ऑफ यू क्लिअर, दिस इज